اور اب وقت ہے آپ کو اس مہمان سے ملوانے کا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا اور بہت شدت سے ہم نے ان کا انتظار کیا. میں تو ان کی صرف فین ہی نہیں ہوں, آپ کو سیریسلی بتاؤں, میں ان سے محبت بہت کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے کبھی یہ ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں بہت بڑی سٹار ہوں. جب ملی اتنے پیار سے ملتی ہیں, ہمیشہ خود بڑھ کے ملتی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ جتنا بھرا ہوا درخت ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو اتنا بڑا سایہ بھی ہوتا ہے, اتنا بڑا ہی سایہ ہوتا ہے. تو یہ ان کا جو کردار ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ اسی طرح بھی اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. ظاہر ہے ہر شخصیت کی اپنی ایک انداز ہوتا ہے, لیکن اس شخصیت کے اندر جو سب سے زیادہ میرے خیال میں مجھے دل لبانے والا, جسے کہتے ہیں دل بری والا, جو دل جیتنے والا کردار ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی سٹار ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے, لاکھوں پاکستانی کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. میرے خیال میں اس میں ایک عنصر جو ہے, جو میں اور آپ اور خدا گواہ ہے اس بات کا, کہ ایسی خوبصورت ہستی جب اتنی کامیاب ہو جائے اور پھر وہ اپنے ایمان کو بھی اسی درجہ عروج پر لے کر جائے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ, اس کے ہر قدم پہ اس کو رحم اور برکت دیا ہے. اس کے دل کی ہر دھڑکن جو ہے وہ خدا کے لیے دھڑکے. اور مجھے کبھی اس سے گفتگو کر کے یقین کیجئے لگتا ہے ایسا کہ شاید ان کا ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بہتر اور بہترین انسان. آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ آپ لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور آپ لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے یقیناً وہ تو ہوں گے ہی بہت خوش. تو آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں بلاتی ہوں ریما کو میں, پلیز. ریما خان, رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت رمضان مبارک ہو. پلیز. بہت شکریہ. آئیے بیٹا, آئیے. آج ہمارے سیٹ پہ رونق ہے, ایک اور زیادہ رونق ہے. آج تالیاں نہیں, اوئے ہوئے, کوئی خوشی نہیں ہے کسی کو, ہے نا, کوئی خوشی نہیں ہے آج, مزہ ہی بھی نہیں آ رہا. جب کوئی اب پردیس سے گھر واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلے کہ وہ میکے واپس آیا ہے. آج ریما کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ میکے واپس آئی ہیں, ہے نا بھائی. ریما, بہت آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آج میکے واپس آئی ہے نا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت. پلیز بیٹھیے. لوگوں کو واقعی آپ سے بڑی محبت ہے اور عقیدت ہے, ماشاءاللہ. بہت شکریہ بلال بھائی, آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میں میرا انٹروڈکشن کروایا. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں. ہم نے اپنی دل کی بات اور بالکل ایمانداری سے بات کی. ریما, آپ نے اتنا عرصہ پاکستان میں گزارا ہے, اب آپ کو باہر جا کے کیسا لگتا ہے؟ جگہ کوئی بھی ہو, آپ اس کو اپنے عمل سے, اپنے رہن سہن سے خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں اور خوفناک بھی بنا سکتے ہیں. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے سعدیہ کہ کبھی کبھی آپ معجمے میں بھی ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں, اور کبھی آپ تنہا ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ساری کھیل جو ہے, یہ ساری گیم جو ہے وہ یہاں کی اور یہاں کی. کہتے ہیں کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں, ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے, اسی لیے شاعر نے کہا تھا. تو بس آپ کی سوچ جیسی ہو, اپنی سوچ کو جس طرف بھی آپ لے کر چلے جائیں. زندگی میں تجربات کیسے لگے کہ پاکستان میں آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے, پھر امریکہ میں آپ چلی گئیں, وہاں پہ ایک شادی شدہ زندگی ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ خود بہت مصروف ہیں ماشاءاللہ, پھر آپ ماں بن گئیں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے. ایک زندگی کا بہت بڑا رجحان تبدیل ہوا, اس کو آپ نے کیسے ابزارب کیا؟ بہت بڑی تبدیلی, اور نفس امارہ, اس پر قابو پانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ میں بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کر رہی ہوں کہ میرے سامنے بہت ہی پیاری شخصیات بیٹھی ہیں اور جو گفتگو پر بہت عبور رکھتی ہیں, اس لیے میں جو بھی بات کروں گی, ویسے جب بھی کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں, مگر الفاظ کا خاص طور پر ایک منفرد چناؤ جو ہے اس کی کوشش کروں گی. کتب بھائی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ انسان کو اگر اپنی حقیقت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بالکل یو ٹرن لینا پڑے تو وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو نفس ہمارا یہی سب سے مشکل چیز ہے جس پر قابو پانا دنیا کا سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے. تو بس اسی کو کنٹرول کیا. وہ فرید الدین عطار تھے, بڑے مشہور بزرگ تھے ہمارے, تو وہ عطر بیچتے تھے. تو دکان پہ بیٹھے ہوئے تو ایک فقیر آیا باہر, تو انہوں نے کہا کہ چل تو یہاں سے جا.
तो उस फकीर ने फरीदुद्दीन अतार से कहा मैं तो चला ही जाऊंगा जब चाहूंगा, तेरी जो रगबत है दुनिया से इतनी, तू कैसे जाएगा? तो वो जो रगबत दुनिया है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तज़किया नफ्स बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम, क्योंकि जब आप इस पोजीशन पर हों कि आपके आगे पीछे बहुत लोग हों, चकाचौंध रोशनी हो, आपके दिन में भी आप बहुत पैसा कमा रहे हों, इज़्ज़त में भी, रात में भी इतनी रहमतें और बरकतें आपके दरवाजे पर रब्बे कायनात भेज रहा हो, तो बहुत मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों से। सारी कमियां डॉक्टर साहब ने पूरी की? डॉक्टर साहब ने वो कमी पूरी की जिसकी कमी थी मेरी ज़िंदगी में। क्या बात है डॉक्टर देखिए, दुनियावी आराइशें और पैसा दौलत ये तो सब कुछ मिल जाता है। ये डॉक्टर साहब को भी कमी नहीं थी और नहीं है, और मुझे भी नहीं थी और नहीं है, मगर मुझे चाहिए था एक ऐसा इंसान जो सिर्फ डिग्री के लिहाज से पढ़ा लिखा ना हो, जो यहाँ से तालीम वाह सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये उस रब्बे कायनात का बहुत रहमत मुझ पर, बहुत करम कि डॉक्टर साहब वाकई ही ना सिर्फ यहाँ से, ना सिर्फ डिग्रीज के लिहाज से, बल्कि यहाँ से भी पढ़े लिखे हैं। और मैं लोगों के लिए इतला के लिए बता दूं कि आज जिनको हम डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब जो है ये हार्ट सर्जन नहीं है सिर्फ। एक तो डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात है अमेरिका के अंदर, हार्ट स्पेशलिस्ट होना है उससे बड़ी बात है। ये हैं हार्ट के इंटरवेंशन के सर्जन, यानी कि इंटरवीन करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना ट्रबल शूटर, ये ट्रबल को शूट करते हैं। ये बड़ी एक्सेलेंस है माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कैसी जोड़ी बनाई कि जो एक्सेलेंस हमने पाकिस्तान से रुखसत की, वहाँ पे भी उसी एक्सेलेंस ने वहाँ उसको रिसीव किया। और बिलाल भाई, मेरे हार्ट के अंदर जो इंटरवीन किया है उन्होंने शादी के बाद किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी से पहले तो आज यानी कि आज फिर हम सब अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल सादिया, रीमा इन लव। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो देखिए, एक तो हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम कभी झूठ नहीं बोलते या नहीं बोला तो ये भी झूठ होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सच बात कर दो, उसकी अपनी एक ताकत होती है, बिल्कुल, और अपनी खूबसूरती भी, और अपना एक वजन होता है। तो डॉक्टर साहब के साथ जब मेरी शादी हुई, अरेंज मैरिज थी, और शादी के बाद अपने ना इस बात को फिर दोहराना, क्योंकि लोगों के लिए बात जो है ना ये बड़ी मुश्किल होगी। जी, ये बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इतनी अरेंज मैरिज है, इसकी मैं इतनी इस कदर खालिसतन गवाह हूँ कि मुझे पता है कि रीमा को ये बात पता भी अच्छा, नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है कि अरेंज मैरिज थी, ये अल्लाह ताला ने अरेंज की हुई थी, बिल्कुल की, और अल्लाह ताला ने वो आप पे उतार दी और वो हो गई। हम नहीं सोचते कि उस रब्बे कायनात ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। मैं इतनी ज़्यादा पैट्रियाटिक, मैं इतनी ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व, और इतनी अचीवमेंट्स मुझे मिल रही थी। तो कुतुब भाई, ये सबसे सादिया मुश्किल काम है जब आपके पास सब कुछ हो और आप उससे तरके ताल्लुक करके एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर आपको नए सिरे से बिल्कुल रूट से स्टार्ट लेना है, जहाँ आपकी कोई ऐसी पहचान नहीं। यहाँ तो बच्चा आपको जानता है, वहाँ आपको कोई नहीं जानता सिवाय आपकी अपनी कम्युनिटी के, और वहाँ पर भी इतनी बिजी लाइफ है। तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन था। अक्सर जिंदगी में चंद साल गुजरते हैं तो इंसान सोचता है कि मुझे कोई रिग्रेट्स हैं। कोई रिग्रेट है? मुझे रिग्रेट बिल्कुल होने चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं है, वो भी गलत कहते हैं। मुझे बस यही रिग्रेट है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी की डोर को वापस ले जाऊं तो मैं कुछ और वक्त अपनी नानी के साथ और अपने उन प्यारों के साथ गुजार पाती जो मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं गुजार पाई। तो ये मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से तमाम देखने वालों को कहूँगी कि अगर आपके दोस्त अहबाब, आपके बड़े बुज़ुर्ग, आपके वालिदैन अगर उम्र के उस हिस्से में हैं जो आपके साथ मूव नहीं कर सकते या उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आपकी एक्टिविटीज़ में, और आपकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन खुदारा अपने उस कीमती किस्म के वक्त में से वो एक ऐसा ख़ास वक्त ज़रूर निकालें जो आप अपने प्यारों के साथ स्पेंड कर सकें, क्योंकि ये वक्त गुजर गया और ये प्यारे चले गए तो ये वापस नहीं आएंगे।